Students, our next topic is determination of configuration of geometrical isomers, means whether the compound is cis or trans. So there are many methods. First such method is from dipole moment. So from the dipole moment of the molecules, if the value of mu is given, if mu is 0, then the structure is different. If mu is having certain value, then its structure is different. So it depends upon the presence of two polar bonds, whether they are present on the same side. For example, in this compound 1,2-dichloroethene, there are two CCl bonds. Now because Cl is electron withdrawing group, it is having more electronegativity, so the head of the dipole is towards Cl, it is having partially negative charge, C pairs partial positive charge. So now both CCl bonds are directed in the same direction, दोनों एक साइड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो दोनों का इफेक्ट बेटा की होगा, दे विल पाइल अप टू गिव नेट डाइपोल मोमेंट टू गिव अ बिगर वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट. दोनों का इफेक्ट है जोड़ा एडिटिव इफेक्ट हो जाना, एड ऑन हो जाने हैं. When these two CCl bonds they are directed in opposite directions, जिमें ट्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ है, then their dipole moments will cancel out each other because they are opposing each other. So the value of mu is 0. So ਜੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ mu ਦੀ value 0 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then the structure is trans. If there is some value of mu, then it is having cis structure. Then second method is from boiling points. So boiling points भी बेटा dipole moments पे depend कर रहे हैं. Now C A or C B bonds, so if there is some polar bond in the molecule, so if again the polarity adds up, if both the bonds which are slightly polar, if they are on the same side, then the molecule will be more polar as compared to the position when they are opposing each other, as in this case. So ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਇਨ ਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਸਿਸ. ਸਿਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਟ ਇਜ਼ 277, ਟਰਾਂਸ ਟੂ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ 274 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਸੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਕੰਪੈਕਟਲੀ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਪੈਕ ਟੂਗੇਦਰ. ਸੋ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿਗਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿਲ ਆਕੂਪਾਈ ਮੋਰ ਸਪੇਸ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ in solid state, when they lie close together, they lie close to each other, then empty spaces will be more, क्योंकि उन्ना efficiently space नहीं use होना when these groups are present on the same side. Whereas in case of trans structure, when they are present on opposite sides, the molecules can be arranged more efficiently, उन्ने नेड़े नेड़े होंगे. So the melting point of this trans isomer is more than the cis isomer. Malic acid नालों fumaric acid दा melting point ज़्यादा है. Then next point is from the formation of ring compounds. So कुछ compounds बहुत सारे dicarboxylic acid, for example malic acid and dicarboxylic acid ਤਾਂ fumaric acid भी है, नीचे वाला fumaric acid है, ऊपर वाला malic acid है जिदे COH same side ते ने. So when we heat this compound, first one malic acid, at 423 Kelvin, जब 175 approximately degree Celsius, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ H ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ OH, water molecule gets eliminated and ring is formed between COO. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ linkage water ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. This is known as anhydride. So ਜੇ ਮੈਲਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੀਟ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ come to know that it has come from malic acid, because fumaric acid cannot form anhydride ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਵੇ. ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ COH ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ they are lying on opposite sides of the molecule, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Then
next point is by conversion into compounds of known configuration. So कुछ compounds ਦੀ जिन्हां ਦੀ ਸਾਨੂੰ configuration पता है, for example again fumaric acid ਤੇ malic acid ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, so they can be obtained and their configuration has been established ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ COH group ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ opposite side ਤੇ ਹੈ, double bond carbon carbon है ਤੇ COH are on opposite side. So if it is made after heating this compound trichlorochrotonic acid ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਟਰਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, because now in the product two COH groups are on opposite side, this means in the reacting material these two groups COH ਪਹਿਲ already ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ CCl3 ਹੈ they must be lying on the opposite sides, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ this ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ CCl3 ਐਂਡ COH ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰੋਕ੍ਰੋਟੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਸਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਮੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਸ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਫਿਊਮੈਰਿਕ ਐਸਿਡ। When we heat these acids in presence of KMnO4 ਦੇ solution ਚੈਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ OH ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਨ ਬੋਥ ਕਾਰਬਨਸ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਸੋ OH ਗਰੁੱਪਸ ਗੈਟਸ ਆ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਓ COOH। ਤੇ ਵੀ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੱਡੀਡ ਵੈਨ the molecule is having center of symmetry ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ one half the molecule is superimposable on other half of the molecule ਤਾਂ meso structure ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ meso tartaric acid is formed। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ COH ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ these are same molecules ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ rotate ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ by 180। ਸੋ 180 ਨਾਲ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ COH groups। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ meso tartaric acid is obtained by heating malic acid। when we heat fumaric acid with KMnO4 ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋ OH groups ਲੱਗਣੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ OH group ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵੀ OH group ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ COH groups they will be present on opposite sides of the molecule, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਨੈਂਸ਼ੀਓਮਰ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਸੋ ਆ ਰੈਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ we can come to know whether we are reacting malic acid or fumaric acid. Okay, then is another topic, geometrical isomerism in compounds other than alkenes। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ C ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀਤਾ। Now certain other compounds are there which can show geometrical isomerism। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ oximes ਦੀ। oximes ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ which is formed by reaction of an aldehyde or ketone with hydroxylamine। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ NaOH ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So this group is formed। So if one of the groups attached to this carbon is hydrogen ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮ। ਜੇ ਐਸਟੈਲਡੀਹਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਐਸਟੈਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਫਿਨਾਈਲ ਕੀਟੋਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਰ ਗਰੁੱਪਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਰ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਟੋਗਜ਼ਾਈਮ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮ, ਐਲਡ ਲਾ ਕੇ ਆਕਸਾਈਮ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਟ ਲਾ ਕੇ ਕੀਟੋਨ ਤੋਂ ਕੀਟੋਗਜ਼ਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर देयर ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮ, ਆ ਵੀ ਐਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮ, ਆ ਵੀ ਐਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮ। ਨਾਓ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਐਲਡੀਹਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ OH ਜਿਹੜਾ NaOH ਵਾਲਾ OH ਹੈ। ਇਫ these two groups are on the same side ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚ H ਤੇ OH ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਓ H and OH if they are present on same side we call it as syn configuration। ਜੇ opposite side ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, then we call it as anti। ਸੋ ਆਹ syn ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ anti ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ OH ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੀਟੋਗਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਥਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟੋਗਜ਼ਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਥਾਈਲ ਮਿਥਾਈਲ ਕੀਟੋਗਜ਼ਾਈਮ, ਤਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇਥਾਈਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ H ਦੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਥਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਮਿਥਾਈਲ ਨਾਲ। ਨਾਓ ਵੀਲ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਥਾਈਲ ਐਂਡ OH ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਸਿਨ। ਆਹ ਤੇ ਆਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ then we call it as anti। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲਡੋਗਜ਼ਾਈਮਸ ਤੇ ਕੀਟੋਗਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। then next is geometrical isomerism in allycyclic compound। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ 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 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਰੇ ਐਲੀਫੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ ਫॉर ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ necessary condition is the presence of carbon carbon double bond but it has been seen that certain compounds in which the structure is there, cyclic or ring structure is there, and any two carbons of this ring structure if they have two such groups which are different है ना, दोनों ਨੂੰ ਦੋ groups ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ similar ਨਹੀਂ ਹੈ, they are unsimilar groups। for example here hydrogen and CH3, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਬਨ ਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ H ਤੇ CH3 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਔਨ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕਾਰਬਨਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਪ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕਾਰਬਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ CH3 ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਕਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਿਫ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸਟਿਫਨੈਸ ਆਫ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਰਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝਾਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ there is no rotation around carbon carbon single bond, so due to stiffness of the structure ਜੇ same side ਤੇ CH3 ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CH3 ਜਾਂ similar groups ਆਉਂਦੇ ਆ then we call it as cis, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਰਕਚਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸ ਡਾਈਮਿਥਾਈਲ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫॉर ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1 2 no it is not 1 2 it is 1 3, it should be 1 3 ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ 1 3 ਸਾਈਕਲੋਬਿਊਟੇਨ ਡਾਈਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, COH ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਨਾ। So first third carbon there. Now we compare the position of COH. Now they are on the same side, then usi kehta cis cyclobutane 1 2 dicarboxylic acid। ਜਦੋਂ opposite side ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ trans ਦੇਤਾ ਨਾਮ। Similarly the case of 5 membered ring cyclopentane 1 2 diol। so ਇਹ ਤਾਂ neighboring carbon से ही हो गया। सो 1 2 diol ਜੇ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸ ਕਹਿਤਾ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ OH ਥੱਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸ ਕਹਿਤਾ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰਸ we name them cis and trans because there is no free